Good afternoon, students. Now continuation of a bridge course syllabus. In last video, those are outside. Last video or last class, we covered about the cell wall. Where do you find the cell wall? Cell wall is a characteristic feature of plant cell, and cell wall is mainly present in a plant cell. Next, in cell wall, how many different types? Means two different types. First is a primary wall, and second is secondary wall. Primary wall and secondary wall. Primary wall is formed by the combination of chemicals like chemicals. Name the chemicals present in a primary wall. Means cellulose, but cellulose content is 25%. Which content is maximum? Hemicellulose. Next is pectin, etc. are the component of a which wall? Primary wall. Next, secondary wall is formed due to deposition of chemicals like lignin and next suberin, or it is also called as a casparian. Next, secondary wall nature is thick or thin in nature, but primary wall is thin in nature, means mainly present in living cell, which is present in living cell, primary wall, but mainly in a secondary wall. So secondary wall is seen in a dead cell. Have any idea? Give me example where secondary wall is formed. Give me one of the cell where, or one of the tissue where secondary wall is formed. Have any idea about the, are you heard the word sclerenchyma? Are you heard the word sclerenchyma? Sclerenchyma is a tissue. The tissues are categorized into how many different types? Two. ನೋಡಿ, ಸಸ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿವೆ? ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಕರಿತೀರಲ್ವ, ಎದಕ್ಕೆ? ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿವೆ? ಎರಡು. ಒಂದು ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಧನಾಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್? ಟು. ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. Meristematic tissues in Kannada called Vardhanangansha. Permanent tissues called Shashvata Angansha. Again, in permanent tissues, how many different types? Two. Simple permanent and complex permanent. Sarala Shashvata, Sankirana Shashvata. Sarala Shashvata, which is best example to simple permanent tissue? Sclerenchyma. Which are suitable example to complex? Xylem and phloem. ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು xylem ಮತ್ತು phloem. ಸರಳ ಶಾಶ್ವತಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು parenchyma, cholenchyma, sclerenchyma. It's necessary to take sclerenchyma. So in sclerenchyma, which wall is formed? Secondary wall is. But initially, in initial stage, primary wall. Primary wall means where hemicellulose, cellulose and pectins are. But during later stages, which is formed? Secondary wall is formed. I am showing primary wall. Already primary. Again, in sclerenchyma, two different types. In sclerenchyma, how many different types? Two different types. One is fibers, and second one is scleroids. Fibers and scleroids are the two types wherein sclerenchyma divided into how many different types? Two. Fiber and scleroid. Fiber means narrow,
ತೆಂಗಿನ ಸೊಪ್ಪೆ, ತೆಂಗಿನ ಸೊಪ್ಪೆ, ತೆಂಗಿನ ಮೇಲಿರೋ ಸೊಪ್ಪೆ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಫೈಬರ್. ಕಾಟನ್, ಹತ್ತಿ, ಹತ್ತಿ, ಹತ್ತಿ is also best example to fiber, which are divided. Sclerenchymas are divided into how many different types? Fibers and ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಖಪ್ರೊಳಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೈಡ್. ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎ ಗವಾ ಫ್ರೂಟ್. ಗವಾ ಅಂದರೆ ಜಾಪಳ ಹಣ್ಣು. ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ? ಜಾಪಳ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾಪಳ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಏನು ಬಂದುಬಿಡ್ತು? ಸೀಡ್. ಸೀಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು? ಜಾಪಳ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ಕ್ಲಿರೈಡ್. Scleroid. Try to understand. The seed contains, the seeds are hard in nature. Hard in nature means due to presence of scleroid. Have any doubt? Already how many example? Fiber. Fiber is also example and scleroid. Fiber and scleroids are the two types. Wherein? I am showing which is now fiber. Where which wall is formed? Secondary wall is formed. Already primary wall. Primary wall. Inner to primary wall. Secondary material is deposited in this manner. This is the secondary material deposited region. Secondary wall, secondary wall, secondary wall deposited. Yes, secondary wall deposited region, secondary wall. So due to deposition of which chemical secondary wall is formed? Lignin. So it is the which is space? Which is space? Which space here? Inner space. So inner space automatically becomes a narrow, decrease in the size. So reduction in the size of a inner space, and which is ready to remove or which is ready to disappear? Protoplasm, and cell becomes a dead one. So which is best example to dead cell? Sclerenchyma. Sclerenchyma is best example to dead cell. So either maybe we will take fibers or scleroid. In sclerenchyma cells, which wall is seen? Secondary wall is seen. So due to deposition of secondary wall, which is removed or which is disappeared? Protoplasm, and becomes a dead. So means give me dead example to dead cell means sclerenchyma, or give me example to dead tissue means sclerenchyma. Where which is absent? Protoplasm is absent. No doubt. Okay, next continuation. And one more. No doubt about the primary wall and secondary wall. Already secondary wall is shown. The secondary wall deposition on may be seen on the fiber or maybe scleroid. Next, secondary wall. So one more, try to understand. No doubt about the primary wall and secondary wall. But one more, middle lamella. Where do you find the middle lamella? Middle lamella. Middle lamella. A cementing layer. Cementing layer. So name the cementing layer. Cementing layer. Cementing layer between how many cells? Cementing layer between how many cells here? Two cells. Called middle lamella. Called middle lamella. And name the chemical they are involved in the formation of middle lamella. You know that cell wall is formed. Cell wall is formed due to chemical cellulose, hemicellulose, pectin, lignin, suberin, etc. Either may be primary wall or may be secondary wall. But name the chemical they are involved in the formation of middle lamella. Have any idea? Magnesium and calcium pectate. Pectate. Magnesium pectate and magnesium and or mainly you take that calcium pectate better. Calcium pectate best. Calcium pectate. Where calcium pectate is present? Calcium pectate is present in which region? Middle lamella. I am showing cell 1 and cell 2. Cell 1 and cell 2.
plasma membrane. Plasma membrane of a two cell. Around the plasma membrane there is a cell wall. Around the plasma membrane there is a cell wall. The two cells are connected to each other with the help of which layer? Cementing layer called as middle lamella. Here cell wall and middle. So in this region there is here a cementing like layer. So this cementing like layer is called as a middle lamella. So what is the function of middle lamella? Means it connected to how many cell? Two cell. Means hence it is called as which layer? Cementing layer. And which chemical is formed? Which chemical is involved in the formation of middle lamella? Means calcium pectate. Next. And one more. Name the smallest cell. Name the smallest cell. You have any idea? Name the smallest cell. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದ್ರಿ? Name the smallest cell. Name the smallest cell. And another hand, name the largest cell. Smallest cell means mycoplasma. Mycoplasma. So which is the smallest cell? Mycoplasma. Mycoplasma. It is parasitic in nature. It is a parasite of a plant and animal. Have any doubt about the parasite? Parasite andre ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜೀವಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಈಗ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಟೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ others for their food is called heterotrophs. Those organisms, they are capable to prepare their own food materials called autotrophs. No doubt about that. So all give me example to the autotrophs. Give me example to the autotrophs. All green plants are suitable example to autotrophs. Means example, bacteria, maximum bacteria, fungi, and remaining animals are best example to heterotrophs. Means they are suitable example to paravalambigal. Yes, that depends on green plant. Bacteria, fungi and animal means actually they are involved in food preparation. Who involved in food preparation? Green plant. Autotrophs involved in food preparation. But remaining bacteria, fungi and animals, they derive the food from autotrophs. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ? ಆಟೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಎದಕ್ಕಾಗಿ? ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ? ಆಟೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುಗಳಲ್ಲಿ? ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಗಳಲ್ಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳೇ ಮತ್ತೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇದೆ. Where again further classification in heterotrophs. Heterotrophs are divided into parasites. Next saprophytes. Parasites ಮತ್ತು saprophytes ಅಂತಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sir, what is the meaning of a parasites and what is the meaning of a saprophytes? Sir, parasite ಮತ್ತು saprophyteಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳು. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು? ಎರಡು. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಶ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಫುಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ? ಅದು
ಲೈಫ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಗುರ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಯಾವುಗಳಲ್ಲಿ? ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್? 2. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ದೇ ಡಿರೈವ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈವ್ ಸೆಲ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಲೈವ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ಫುಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಮೂಲಕನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ತು. ಯಾರ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾ? ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾ? ಯಾರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾ? ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಕೋಶಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಶಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ, ಸತ್ತಿವೆ? ಜೀವಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಶದಿಂದ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಡಿರೈವ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ bacteria. Bacteria derive that. Bacteria obtain the food from a which cell here? Live cell. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? ಕಾಲೆರಾ ಇದೆ. ಕಾಲೆರಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಅಂತಾರ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ವೊಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಎಂಥ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ? ಅಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾವ? ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾವ? ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾಲರಾ. ಅವು ಅಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರಿದು ಯಾರು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು? ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೆರಾ ರೋಗ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ? ಕಾಲೆರಾ ರೋಗ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುನಾ? ಇದ್ರ ಮೂಲಕ? ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟನ. ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾ? ಯಾರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು? ಅವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಕರಿಬೋದು? ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು? ಸಾರಿ, ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳವ? 2. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಸಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಗಳು, ಸಾಪ್ರೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅದನ? ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ನೋಡು, ಅಂಥವ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಸಾಪ್ರೋಫೈಟ್. They derive the food from waste material. That waste is either may be produced by plant or animal. Such kind of heterotrophs are called saprophyte. No doubt about the parasite and saprophyte. Parasite derive the food from living cell, but saprophyte derive the food from dead matter. The dead matter may be produced by plant or may be animal. So heterotrophs are divided into how many different types? 2 different. No doubt. Which is a parasitic in nature? Which is a parasitic in nature? Already, what is the question? Name the smallest cell means mycoplasma. What is the nature of mycoplasma? Parasite. No doubt about the parasite. So yes. Name the smallest cell means no doubt. So which is a parasitic in nature? Mycoplasma is a parasitic. Okay. Parasite of plant and animal. Means it causes diseases in both plant and animal, which causes mycoplasma. Okay. It possesses smallest size. No doubt about the smallest cell. Next, sir, ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. It measures ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಲತ್ತಾರಲ್ವಾ? It measures about 0.12 ನೋಡಿ, 0.12, 0.3, 0.12, 0.3 ಮಿಲಿ ಮೈಕ್ರಾನ್. ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ.
ಬಹಳ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಗಾತ್ರ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಂದ? ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ನೋ ಡೌಟಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೇಮ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದೆ? ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ? ಅದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟದ? ಮುಗೀತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ನೇಮ್ ದೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಬರ್ದೆ? ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆನ್ಸರು ನಾನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಎರಡು ನಾನೇ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಕ್ವಶನ್ನು ನಾನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಆನ್ಸರು ನಾನೇ ಬರಿಬೇಕಾ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನೀವೊಂದು ಬರೆಯೋಣ, ನಾನೊಂದು ಬರೀ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ನೇಮ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ನೇಮ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇಮ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ is also largest in size, longer in size. Name the cell means ostrich. Ostrich now bird. Okay, ostrich here egg cell. Ostrich egg cell. Egg adana adurdu edurdu egg cell. Ostrich egg cell. What is the size means? Size of the 15 centimeter or 170 to 180 millimeter. The size. Name the largest cell size means. Name the largest cell size means. Egg adana yardu egg ide? Bird egg idiyalva? ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಅದು? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಂತ ಬರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಬರ್ಡ್ನ ಯಾವುದು ಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಯಾವುದಿದೆ? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ನೋ ಡೌಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು? ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನೇಮ್ ದೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ types of cells present in our body. Already few cells are named. Example, which cell? Nerve cell. In this manner, nerve cell. Nerve cell. Elongated cell is called as a nerve cell. These are called as a dendrites, axon. You know, you have idea already. No need to here. Nerve cell. Where do you find the nerve cell? Which is made up of a nerve cell? Brain. Brain contains a millions, not a single. Brain contains a millions of cells named as a nerve cell. Means nervous system made up of a many cell. They are named as a nerve cell. And one more. Which tissue? Muscle tissue contains a which cell? Muscle cell. Next. Again, one more. Nephridia. So better you will take that. What is that? Name the cells present in kidney. Nephrons. Nephrons are the structural and functional units of a kidney. Nephrons. Next. Name the types of cells present in our body.
Another type of cells in our body. RBC. RBC. They are involved in, what is the function of RBC in our body? RBCs contains why they looks like which colored RBCs are looks like why they appeared in red color? Due to presence of a pigment. Pigment means in Kannada? Pigment. Kannada, we know pigment is named as a hemoglobin. Pigment means Varnaka. But in Varnaka, English nage ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ವರ್ಣಕಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಸರು ಏನು? ನೇಮ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RBC ಅಂದ್ರೆ hemoglobin is a pigment present in RBC. So its main function is to transport the oxygen. ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಕೆಂಪನ್ ಬಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಕೆಂಪನ್ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕೆಂಪನ್ ಬಸ್? ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಹದ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡಿಬೇಕು? ಆಮ್ಲಜನಕ. ಯಾರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು? RBC. RBC ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿವೆ? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಹೋಗೋದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ? ಯಾರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತು? RBCs ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತು. ಯಾರು? ಆಮ್ಲಜನಕ ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತು. ಯಾರು ತಲುಪ್ಬಿಟ್ಟು? ಆಮ್ಲಜನಕ. ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ? RBC. ಬರುವಾಗ RBC ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೇನಾ? ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಸ್ ಖಾಲಿ ಬರ್ತದೇನೋ? ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದರ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ, ಗುರುತಾ? ಅಂದರೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಒಯ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ತು? ಆಮ್ಲಜನಕ. ಬೀದರ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? RBCs ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ RBCs possess a pigment. It is called as a respiratory pigment. Their main important role is to transport the oxygen. Not only they are involved in transportation of oxygen, and even though they they collect the carbon dioxide from different parts of the body. No need. So RBCs are the another type of cells present in our body. They are helping what is the function of RBC means? They are helping transport the oxygen. It is followed by another type of cells present in our body and named as a WBC. ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು. Have any idea what is the function performed by WBC? What is the function performed by WBC? Antibiotic. What is the function performed by WBC? WBCs are act like a military department is called, it is called defense is called defense means what is the meaning? Protection. ಚೀನಿ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುರುಕುಲ್ದಾಗಿದ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ ವಾರ ಮಾಡ್ರೇನು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಯಾರಿದ್ರು ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ? ಯಾರ? ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ. ಆರ್ಮಿದವ್ರು ಹರಲ್ಲ. ಆರ್ಮಿದವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಂದ? ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ. ಚೈನಾದವ್ರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ? ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ಬರೀ ಚೀನಾ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳರ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು?
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರ, ವೈರಸ್ ಹರ, ಫಂಗೈ ಹರ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಹರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹರ. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತನೇ ಹರ, ಇಲ್ಲೇ ಹರ. ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಯಾರವ? WBC ಇವ. ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಬಂದುಗಳಿಗೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸ್ತಾವ. ಹೆಂಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಂದವರು ನಮ್ಮದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮದು ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಬಂದೂಕು ಹಚ್ಚಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಂದೂಕು ಹಚ್ಚಿ ಹೊಡಿತಾವೆ. ಯಾರು? WBC. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರಿಗೆ? ವೈರಸ್ಗೆ. ಬರೀ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾನಾ ಥರದ ಏನವ ರೋಗಾಣುಗಳವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ತರುವ ಜೀವಿಗಳವಲ್ಲ. ಆ ರೋಗ ತರುವ ಜೀವಿಗಳ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅನ್ಕೋ, ಅದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? WBC ಕೆಲಸ ಅದೇ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದರೆ ಹೊಡೆದಾಕದ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಡೆದಾಕಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದವನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? WBC. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ WBC. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ WBC ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವಿಚ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೋದು. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು? ಯಾವ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು? ಬೋನ್ ಸೆಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ types of cells are present in our body, no doubt, but try to understand. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, not only different types of cells present in our body and they appear in a different shape. For example ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು RBC ಇದೆ, ಗುರ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. But RBC is differ from the nerve cell. The function of RBC is differ from the nerve cell. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯನೇ ಬೇರೆ, RBCನ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಯ್ದು ಕೊಡೋದು. ಯಾರಿಗೆ? ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಯ್ದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮುಳು ಚುಸ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಮುಳು ಚುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತೀರಿ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಂತಿರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬ್ರೈನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದು ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರ್ದಿದೆ? ಯಾವ ಸೆಲ್ದಿದೆ? ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ RBCನ ಫಂಕ್ಷನೇ ಬೇರೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನೇ ಬೇರೆ, WBCನ ಫಂಕ್ಷನೇ ಬೇರೆ, ಬೋನ್ ಸೆಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನೇ ಬೇರೆ, ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನೇ ಬೇರೆ. ಮಸಲ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಸಲ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್. ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ RBC is differ from shape of the nerve cell. ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದು ರಚನೆನೇ ಬೇರೆ, ಇದು ರಚನೆನೇ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ RBC ರಚನೆನೇ ಬೇರೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ರಚನೆನೇ ಬೇರೆ, WBC ರಚನೆನೇ ಬೇರೆ. ರಚನೆನೂ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಎದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರ್. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ and their function is also different. We know that few functions are studied along with their this. No doubt repeatedly to explain. Next. So move towards the which is followed by Salval is followed by presence of Salval is a feature of plant cell purely. Only Salval is present in plant cell? No. We know yesterday taken. Salval is also present in a bacteria. Salval is also present in a fungi. Salval is also present in a
algae. Try to understand. Not only present in plant cell but along with the bacteria, fungi and algae. But main feature is cell wall is present in a plant cell. Along with plant cell, cell wall also seen in a bacteria, fungi and algae. Next, below the cell wall, a membrane present in a cell, it is seen in both plant cell and animal cell, named as a plasma membrane. Plasma membrane only it is present in plant cell or animal cell? No sir, it is seen in both the plant cell and animal cell. Here it is present in both plant cell and animal cell. But in animal cell, outermost layer. In animal cell, plasma membrane is the outermost layer. But again, external to the plasma membrane, cell wall is a feature of plant cell. So, plasma membrane, it is made up of following component. Plasma membrane contains following component. I am showing a animal cell, a finger-like projections called as a microvilli or villi, animal cell. In animal cell, outermost layer is called plasma membrane. Plasma membrane. One thing must be remembered: plasma membrane is a living membrane or dead membrane. Plasma membrane is a. Name the layer present in cell means cell wall is a living or non-living? Non-living. Cell wall is a non-living. Cell wall is ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇನಾ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ? ಯಾವ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ? ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ is non-living in nature, but plasma membrane is okay, it is a living in nature. ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಈಗ? ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದು. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನಿದೆ? ಇದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ನ ಒಳಭಾಗ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ನ ಏನಿದೆ? ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಎದುರ್ದು ಸೆಲ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೆಲ್ಗೆ. ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕನೇ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕನೇ ಒಳಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಯಾರ? ಅವಶ್ಯಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ಅವಶ್ಯಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ನೀರು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಏನಿರ್ಬೋದು? ಏನಿರ್ಬೋದು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ? ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಂದ್ರೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು? ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾರ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಅಂತೂ ಗುರ್ತದ, ನಮಗೆ ಗುರ್ತಾಗ್ತದ. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರಗೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ ನಾ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಏನು? ಆಯ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಆಯ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಆಯ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರ? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಯಾರ
ನುಸುಳಿಕೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಂತದು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರು, ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಅವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ತಡೆ ಹೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಟು, ಅಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆಯ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಸೆಲ್ಗೆ. ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅದು ಏನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಅದು ಬರಗೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ತಡೆ ಒಡ್ಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಪದಾರ್ಥ ಮೇ ಬಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಣ ಇರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ದ್ರವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಸಲ್ಯೂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆಯ್ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಸಲ್ಯೂಟ್. selected solvent and selected solutes are entered into cell through which membrane? Plasma membrane. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡಿಬೇಕು? ಏನು ನಡಿಬೇಕು? ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಸೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಎದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅಥವಾ ಸೆಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬರಬೇಕು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗೋಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆಯ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ solute and selected molecules of a solvent. Have any doubt? No. So try to understand. Plasma membrane is made up of how many chemicals? 3 chemicals. Try to. But Solval is, we know already, hemicellulose, cellulose, lignin, pectin, suberin are the components present in a Solval. But what about in plasma membrane? Plasma membrane is made up of a following component. Plasma membrane is made up of lipids, proteins and carbohydrates. How many components are present in plasma membrane? Is 3. Name the 3 chemicals or 3 components present in plasma membrane is lipid, protein and carbohydrate. Next, sir, who made? And one thing must be remember it here, before to start the component and other, so you'll remember that here cell theory. Have any idea about the cell theory? Who proposed a cell theory? ಕೋಶ ಸಿದ್ಧಾಂತ. Schleiden and Skeven. Schleiden and Skeven proposed Schleiden and Skeven proposed cell theory. ಕೋಶ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಯಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ? ಯಾರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಸ್ಕ್ಲೀಡನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ? ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಲೀಡನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೀಮನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಯಾರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ? ಸ್ಕ್ಲೀಡನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆವೆನ್ನ ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನಿಸಿಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ?
ಸಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರ? ಸಲ್ ಥಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಸಲ್ ಥಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಲಿಡನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೆವನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ, ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಲ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನೂ ಕೂಡ ಎದರಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ? ಸಲ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಲ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ನ್ಯೂ ಸಲ್ ಈಸ್, ನ್ಯೂ ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕೋಶ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ನ್ಯೂ ಸಲ್ ಇದು. ಈಗ ಇದು ತಾಯಿ ಕೋಶ ಇದೆ. ಯಾವ ಕೋಶ ಇದೆ? ತಾಯಿ ಕೋಶ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಕೋಶ ಒಡೆದು ಎಷ್ಟು ಮರಿಕೋಶಗಳಾಗಬೇಕು? 2 ಮರಿಕೋಶಗಳಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? 2 ಮರಿಕೋಶಗಳಾದನ ಅಂದರೆ ಈ 2 ಮರಿಕೋಶಗಳು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಶಗಳು? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಶಗಳು? ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ? ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಶದಿಂದ ಏನಾದು? ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದು? ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿತಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಾಯಿ ಕೋಶದಿಂದ ಯಾರು ಹುಟ್ಟು? ಮರಿಕೋಶಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕೋಶ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ, ಮರಿಕೋಶಗಳು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? ತಾಯಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಕೋಶದಿಂದ ಯಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದವು? ಮರಿಕೋಶಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮರಿಕೋಶಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾದು? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಲ್ವಾ? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಎಲ್ಲಿಂದ್ರಿ? ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸೆಲ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದವು? ಹೊಸ ಸೆಲ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದವು. ಈ ರೀತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿಕೆಗಳು ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಾರ? ಸ್ಕ್ಲಿಡನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆವನ್. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ? In which book they are mentioned? Their opinion is cell theory. Who proposed cell theory means Schleiden and Skeven. Schleiden and Skeven. Again, next continuation. Plasma membrane contains how many chemical? 3 chemical. Name the 3 chemical present in plasma membrane. Lipid, protein, carbohydrate. Sir, who studied the plasma membrane in detail under electron microscope? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೂ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ, ಡೀಟೇಲ್ studied by Singer ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರೀ, ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ in the year of 1974 and called a fluid mosaic model of plasma membrane. Fluid mosaic model of plasma membrane. Fluid mosaic model of plasma membrane. ಯಾರು ಕರೆದ್ರಿ ಹಂಗೆ? ಅದ್ರ ಹೆಸರು ರೀ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಸಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ಸನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ? Fluid mosaic model of plasma membrane. Plasma membrane study is made under electron microscope. And called a fluid mosaic model.
Yes. So according to the fluid mosaic model of a Singer and a Nicholson, plasma membrane contains how many component? 3 component. So in our next hour about the study of 3 component: protein, lipid and a complete detailed study or fluid mosaic model of plasma membrane. Thank you.